નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો સાઈ ગ્રુપ મીડિયા હાઉસ સંચાલિત ઝટપટ ન્યૂઝ. સુરતમાં કડોદરા રોડ નિયલ ચેકપોસ્ટ પર સારોલી પોલીસ દ્વારા વાહન ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. વાહન ચેકિંગ દરમિયાન પોલીસને મળેલી બાતમીના આધારે પોલીસે એક શંકાસ્પદ ઈસમને રોકી તેની તલાશી લીધી હતી. પોલીસ પૂછપરછમાં તેનું નામ નવાઝ અલી હોવાનું જણાવ્યું હતું અને તેની પાસેથી પોલીસને 2 પિસ્તોલ મળી આવી હતી તેમજ 2 જીવતા કારતીઝ અને 2 મેગઝીન પણ પોલીસને મળી આવ્યા હતા. પોલીસ દ્વારા નવાઝ અલીની ધરપકડ કરીને વધુ પૂછપરછ કરવામાં આવતા તે આ હથિયાર લવકુશ કુશવાહા પાસેથી લાવ્યો હોવાનું સામે આવ્યું હતું અને હથિયાર સુરતમાં નકશા નામના ઈસમને આપવાનું હોવાનું તેને જણાવ્યું હતું. હાલ સારોલી પોલીસે નવાઝ અલીની ધરપકડ કરીને 2 પિસ્તોલ, 2 કારતીઝ તેમજ 2 મેગઝીન જપ્ત કરીને અન્ય આરોપીઓની ધરપકડ કરવા માટેના ચક્રો गतिमान કર્યા છે. 11/5/2025 को न्यूल चेक पोस्ट में, जो कि सारोली पुलिस स्टेशन के विस्तार में आता है, उसमें वाहन चेकिंग के दौरान हमें एक बातमी मिली कि कड़ोदरा तरफ से एक आदमी जिसका नाम नवाब अली है, वो सूरत शहर की तरफ आ रहा है और उसके पास 2 पिस्टल है. उसके कपड़े का रंग और जो कपड़ा उसने पहना था वो उसकी भी बातमी हमें मिली थी. इसके जो बातमी के आधार पे हमने वहाँ पे डी स्टाफ, सारोली डी स्टाफ और चेक पोस्ट की टीम को काफ़ी एक्टिवेटेड मोड में रखा था और हमें पता था कि ये इस टाइम पे आने वाला है. इसके पास से जब व्हीकल को हमने चेक किया तो उसके पास से 2 देसी बनावट के पिस्टल्स मिले, 4 मैगजीन और 2 लाइव राउंड बरामद हुए. टोटल मुद्दामाल की वैल्यू 31,100 रुपये है. जो पकड़ाया हुआ आरोपी है उसका नाम नवाब अली है और सन ऑफ दोसत अली, और ये बाड़मेर राजस्थान का रहने वाला है. और इसको जब पूछपरछ हमने किया तो इसको जो बंदूक जिसने दिया उसका नाम है लवकुश कुशवाहा और उसका अभी सरनाम नहीं पता है. वो वैसे तो इसको बंदूक जो है वो मध्य प्रदेश में दिया गया, लेकिन उसका एक्चुअल एड्रेस हमें नहीं अभी पता है. ये वांटेड है. और जिसको ये सूरत शहर में देने वाला था उसका नाम है नक्शा, और ये सूरत शहर का रहने वाला है, लेकिन सूरत शहर में इसकी एड्रेस इसको नहीं पता है. तो ये 2 आपनार और लेनार जो है इसको हमने वांटेड रखा है और इस पर हम आगे खोज कर रहे हैं. इसलिए हमने आर्म्स एक्ट के तहत और जीपी एक्ट 135 के तहत केस रजिस्टर किया है. और हम इसमें डीप में जाएंगे कि ये क्या इंटेंशन था कि 2 पिस्टल्स और 2 लाइव राउंड और 4 मैगजीन इसके साथ बरामद हुए. फालूदा मिक्स की इतनी सारी वैरायटीज रिफ्रेश के पास है. अगर आपको भी चाहिए रिफ्रेश के फालूदा मिक्स की इतनी सारी वैरायटीज, तो फिर सर्च करो, क्लिक करो, लाइफ को रिफ्रेश करो. સુરત શહેર પોલીસ કમિશનર શ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ સુરત શહેર પોલીસ દ્વારા પૂણા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે થેલેસેમિયાગ્રસ્ત બાળકો માટે રક્તદાન કેમ્પ યોજાયો હતો, જેમાં ઝોન 1 માં આવતા સારોલી, સરથાણા, લસકાણા, કાપોદ્રા, વરાછા અને પૂના પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા આ મહા રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. થેલેસેમિયાગ્રસ્ત બાળકોને મદદરૂપ થવાના હેતુથી આ રક્તદાન કેમ્પ યોજાયો હતો. આ કેમ્પમાં સુરત શહેર પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગહેલોત, ઝોન 1 સેક્ટર વાબાંગ ઝમીર, ઝોન 1 ડીસીપી આલોક કુમાર તેમજ અન્ય પોલીસ અધિકારીઓ અને રાજકીય આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. રક્તદાન કેમ્પમાં વધુમાં વધુ લોકો બ્લડ ડોનેશન કરે તેવી અપીલ સુરત શહેર પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. થેલેસેમિયાગ્રસ્ત બાળકો માટે આયોજિત આ રક્તદાન કેમ્પમાં સુરત રક્તદાન કેન્દ્ર, સ્મીમેર બ્લડ બેંક, સિવિલ બ્લડ બેંક, લોક સમર્પણ રક્તદાન કેન્દ્ર, સરદાર પટેલ બ્લડ બેંક અને કિરણ હોસ્પિટલ બ્લડ બેંક એમ કુલ 6 બ્લડ બેંકનો સાથ સહકાર પોલીસને મળ્યો હતો. રક્તદાન કેમ્પમાં સુરત શહેર પોલીસ તેમજ સુરત શહેરના નાગરિકોએ મોટી સંખ્યામાં રક્તદાન કરી થેલેસેમિયાગ્રસ્ત બાળકો માટે યોગદાન આપ્યું હતું. રક્તદાન કરનાર તમામ દાતાશ્રીઓનું સન્માનપત્ર આપી વિશેષ સન્માન પણ કરવામાં આવ્યું હતું. थैलेसीमिया रोग से पीड़ित अपने बच्चों के लिए सूरत शहर में लगभग 500 की आसपास ये संख्या है और उसमें उनके तरफ से किसी रजवात पुलिस को मिल रही थी ब्लड बैंकों की तरफ से कि थैलेसीमिया से पीड़ाते बच्चों के लिए ब्लड की ज़रूरत है. उसको ध्यान में रख के आज डीसीपी जोन 1 आलोक कुमार जी, इनके नेतृत्व में आने वाले जो पुलिस स्टेशन हैं उस विस्तार के लोग और पुलिस के जवान अधिकारियों के माध्यम से पूना पुलिस स्टेशन के प्रांगण में अब ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जो 5 बजे तक चलेगा. कुल 1500 जितने यूनिट हमें कलेक्ट करने का अंदाज है अभी, और उसमें 6 ब्लड बैंकें जुड़ी हुई हैं, जिसमें स्मीमेर अपना महानगर पालिका की ब्लड बैंक, सिविल हॉस्पिटल के सिविल ब्लड बैंक है, किरण हॉस्पिटल की है, सरदार पटेल ब्लड बैंक है, और उसके अलावा जो लोक समर्पण रक्तदान केंद्र और सूरत रक्तदान केंद्र, इनकी भी पूरी टीमें लगी हुई हैं पे. और मैं ये एक ऐसा रोग है कि जो हमारे बच्चों में ब्लड डिसऑर्डर से होता है, उनको फ्रिक्वेंटली ब्लड की ज़रूरत रहती है. ब्लड समय से ना मिलने में बहुत तकलीफ होती है,
तो एक अच्छा ये काम पुलिस और प्रजा मिलकर कर रही है। आने वाले दिनों में जब ये गर्मी का मौसम और बढ़ेगा तो ब्लड की और भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें पुलिस की तरफ से अलग अलग हमारे सारे जोन्स में ब्लड डोनेशन कैंप का हम लोग आयोजन फ्रिक्वेंटली करते रहेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ब्लड बैंक हो या प्रजा हो जो ब्लड डोनेट करना चाहती है, वो हमारे पुलिस साथ जुड़ें। और ये एक नोबल काज, जो सूरत हरदम एक दान वीरों का एक नगरी है, जहाँ पे सब ज़्यादा हमारा भले अंग दान हो, आँखों का दान हो, और उसी तरह से जो रक्तदान में भी हम लोग पूरे देश में सबसे आगे रहते हैं। तो यही कारण है कि आज 1500 जितना यूनिट हमें इकट्ठा करना अपने बच्चों के लिए। उसके लिए अभी जितने भी हमारे ब्लड बैंक हुए, जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स हुए, जितने डोनर हुए, मैं सबको बहुत बहुत आभार मानता। आइसक्रीम हमारे यहाँ रोज चाहिए, और वो भी रिफ्रेश के आइसक्रीम मिक्स। 5 से ज्यादा वैरायटीज। सर्च करो, क्लिक करो, लाइफ को रिफ्रेश करो। સુરતમાં જે રીતે સુરત રેલવે સ્ટેશન અને ઉધના રેલવે સ્ટેશનનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે, તેવી જ રીતે ઉત્તરાયણ રેલવે સ્ટેશનનો પણ વિકાસ થાય તેવી માંગ કરવામાં આવી રહી છે. આપણી સાથે કોંગ્રેસના કલ્પેશભાઈ બારોટ છે, તેમની પાસેથી પણ જાણીએ કે તેઓ દ્વારા ઉત્તરાયણ રેલવે સ્ટેશનના વિકાસ બાબતે માંગ કરવામાં આવેલી છે. સાથે ત્યાં 10 જેટલી ટ્રેનોના સ્ટોપેજ માટેની પણ માંગ કરવામાં આવેલી છે. જી આપનું નામ? કલ્પેશ બારોટ, પૂર્વ સદસ્ય જેડઆરએસસી મેમ્બર વેસ્ટર્ન રેલવે. અમારા દ્વારા વર્ષોથી ઉત્તરાયણ સ્ટેશન પર એક્સપ્રેસ ગાડીના સ્ટોપેજની માંગ કરવામાં આવે છે. હું 2008 થી 2014 સુધી વેસ્ટર્ન રેલવેમાં સભ્ય હતો. ત્યારે પણ અમારી માંગણી હતી, અને 2015માં અમે લોકોએ સ્થાનિક જનતાને સાથે રાખીને ઉત્તરાયણ સ્ટેશન પર એ લોકો આંદોલન કરેલું. તેના પ્રતાપે ત્યારબાદ ઉત્તરાયણ સ્ટેશનનો હાલ વિકાસ કરવામાં, ઉત્તરાયણ સ્ટેશનનો વિકાસ દેખાઈ રહ્યો છે. પરંતુ અમારી જે વર્ષો જેવી માંગણી છે કે ઉત્તરાયણ સ્ટેશન પર ગાડીનો સ્ટોપેજ આપવામાં આવે. ઉત્તરાયણ સ્ટેશન બરોડા ડિવિઝનનું છેલ્લું સ્ટેશન આવે છે. ઉત્તરાયણને અડીને લગભગ 10 થી 15 લાખ લોકોની વસ્તી ત્યાં આગળ, અમે ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રવાસીઓ હોય, ઉત્તર ગુજરાતના લોકો હોય, પરપ્રાંતીય સમાજના લોકો હોય, પરંતુ કોઈ કશે ને કશે કોઈ કારણથી ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસનમાં રેલવે મંત્રાલય તરફથી ત્યાંની જનતા સાથે અન્યાય કરવામાં આવી રહ્યો છે. અમારી માંગણીઓ છતાં પણ ત્યાં કોઈ સ્ટોપેજ આપવામાં આવતો નથી. ઉત્તરાયણ કરતાંથી નાનું ગામ કોસંબા છે. કોસંબા જેવા સ્ટેશન પર એક્સપ્રેસ ગાડીનું સ્ટોપેજ છે, તો ઉત્તરાયણ સ્ટેશન પર કેમ નહીં? જેટલું અંતર સુરતથી ઉધનાનું છે, એટલું જ અંતર સુરતથી ઉત્તરાયણ સ્ટેશનનું છે. તમે સુરત સ્ટેશન જોઈ શકો છો, ઉધના સ્ટેશન જો, ત્યાં ખૂબ જ વિકાસ કરવામાં આવે છે. એક્સપ્રેસ ગાડીનો સ્ટોપેજ આપવામાં આવે છે, ત્યાંથી ટ્રેનો ઉપાડવામાં આવે છે. ભૌગોલિક દ્રષ્ટિએ તમે જો તો સુરત અને ઉધના સ્ટેશન કરતાંથી વધુ વિશાળ જગ્યા ઉત્તરાયણ સ્ટેશન પર છે, છતાં પણ ત્યાં કોઈ વિકાસ કરવામાં આવતો નથી. CR પાટીલ પોતાની સત્તાના જોરે ઉધના વિસ્તારનો વિકાસ કરી શકે, ઉધના સ્ટેશન વિકાસ કરી શકે છે. એમ કહી શકાય કે એમની લોકસભા વિસ્તારના લોકોને સંપૂર્ણ ન્યાય મળે તે રીતે કામગીરી ઉધના સ્ટેશન પર કરવામાં આવે છે. ત્યારે એવું કહી શકાય કે ભાવની દાદાગીરી સામે ભાઈ નબળા પડી રહ્યા છે. CR પાટીલ સાંસદ તરીકે જો અમને વિસ્તારનો વિકાસ કરી શકતા હોય તો મુકેશભાઈ દલાલની ફરજમાં આવે છે કે એમની લોકસભામાં જે 7 વિધાનસભા વિસ્તાર આવે છે, તેમાંની જે કોલપાડ વિધાનસભા, જ્યાં ઉત્તરાયણને અડીને 10 થી 15 લાખ લોકોની વસ્તી છે, તો ત્યાં આગળ એક્સપ્રેસ ગાડીનો સ્ટોપેજ આપવામાં આવે એ મારી માંગણી છે. અને અમે હજુ પણ આપણી ચેનલ માધ્યમથી રેલવેના અધિકારી તેમજ સુરતના સાંસદ મુકેશભાઈને વિનંતી કરીએ છીએ કે આપની જેટલી તાકાત એટલું જોર લગાવી 1 તારીખ સુધીમાં ઉત્તરાયણ સ્ટેશન પર ગાડીનો સ્ટોપેજ અપાવો. નહીતર ઉત્તરાયણની જનતાના ન્યાયની લડાઈમાં અમે 8 તારીખે રવિવાર 8/6/2025 રવિવારના રોજ ઉત્તરાયણ સ્ટેશન પર લોકો આંદોલન કરશું, અને એની જે કોઈ પણ જવાબદારી હશે એ માત્ર ને માત્ર રેલવે મંત્રાલય અને ભાઈ મુકેશ દલાલની જવાબદારી રહેશે. આપણા દ્વારા કેટલી ટ્રેનોના સ્ટોપેજની માંગ કરવામાં આવેલી છે અને કયા કયા રૂટની ટ્રેનોની? અમે ખાસ કરીને વડનગર એક્સપ્રેસ, સૌરાષ્ટ્ર એક્સપ્રેસ છે, ગુજરાત એક્સપ્રેસ છે, જે ત્યાંના સ્થાનિક લોકોને લાભ મળી શકે. કેમ કે અમરોલી જે વિસ્તાર છે, ઉત્તરાયણ છે, કોસંબા, આપણે ઉત્તરાયણ છે, મોટા વરાછા, વરિયાવ, તાળવાડી, કોસાળ ગામ, કોસાળ આવાસ, આ જે બધા વિસ્તાર છે મિની ભારત જેવો કહી શકાય. ત્યાં આગળ ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રવાસી લોકો રહે છે, પરપ્રાંતીય સમાજના લોકો રહે છે, ઉત્તર ગુજરાતના લોકો રહે છે. તો આ લોકોને ન્યાય મળે, એ લોકોને સુરત સુધી લાંબા ન થવું પડે, ઉધના સુધી લાંબા ન થવું પડે, એટલા માટે ઉત્તરાયણ સ્ટેશનથી જો ગાડીના સ્ટોપેજ આપવામાં આવે તો લાખોની જનતાને ફાયદો થઈ શકે છે અને રેલવે મંત્રાલયને પણ આવક થઈ શકે છે. એટલે મારી મુકેશભાઈને વિનંતી છે કે પક્ષાપક્ષી દૂર રહી સ્થાનિક જનતાના હિત માટે આમ ઉપર રજૂઆત કરીને ઉત્તરાયણ સ્ટેશન પર ગાડીના સ્ટોપેજ અપાવો, નહીં તમે 8 તારીખે રેલનું આંદોલન કરશો. જે આપણે જે રીતે કલ્પેશભાઈ સાથે વાત કરી, તેઓ દ્વારા જે ઉત્તરાયણ રેલવે સ્ટેશન છે તેને વિકાસ તરફ આગળ વધારવા માટેની પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. તો સાથે જે ઉત્તરાયણ રેલવે સ્ટેશન ખાતે 10 જેટલી ટ્રેનોના સ્ટોપેજની તેઓ દ્વારા સાંસદ મુકેશ દલાલજીને માંગ કરવામાં આવેલી છે. કેમેરા પર્સન સાથે રશ્મિ રાણા, જગતપત ન્યૂઝ.